कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे हक च जकारे छड्ड के ਵਧਾਈ देनी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि वाकई तुसीं लोकां नूं दर्द समझदे हो, तुसीं सही फैसला कीता। मगर ये बीमारी जिहड़ा सवाल पुछिਆ करोना तो वड्डी है। ये जां तां ये बीमारी दा हाले तक इलाज किसी नूं नहीं लभ्या। पहला WHO ने जरूर कहा सी कि मास्क ਉਹੀ पावे ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਬਰਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 6000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ 'ਚ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50% ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। तो कला उन्होंने जे मदद आई है तो इस मदद ते आ गई कि राशन पहुँच गया। मेरी पंजाब सरकार को यह भी बेनती है कि एक तुसी इमीडिएटली ये असैसमेंट शुरू करो कि किन्ने लोगों का जॉब लॉस होया, किन्नियां नूं सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि ये जे इसलिए करना बड़ा जरूरी है क्योंकि उन्हों की जी आउटगोइंग है वो तो नहीं घट रही। कईयां ने आम सैलरी के ब्याज से किश्तां कराइयां सी, गड्डी दे, फोन दे, किसी होर चीज़ दे, आपदे घरां दी किश्तां कराई सी, उन्होंने किश्तां कित्थों देनी है जे उन्होंने सैलरी नहीं आ रही। बच्चियां दी फीस उन्होंने कित्थों देनी है। नाल ही वड्डी गल जिहड़े सरकारां दे बिल ने, बिजली दे बिल वो सीधे 50% हो जाने चाहिए और गरीबां वास्ते तां बिजली दे बिल माफ कर देने चाहिए। इंडस्ट्री नूं जे तुसीं फेर रिवाइवल चाहुंदे हो तो इंडस्ट्री नूं 50% ते लियाउण बिजली दे जिहड़े रेट आ। 5 रुपए तुसीं वायदा करदे सी, 8 रुपए दी मिलदी है, 9 रुपए अज लोड पै गई, 4 रुपए करनी पैनी है। और वड्डी गल एक फैसला यह है, सारिआं नूं कहंदे इंडस्ट्री चलाओ, मगर इंडस्ट्री मेरी जिन्ने इंडस्ट्री वालिआं नाल गल आई आ वो कहंदे जी पहली गल तां मार्केट नहीं, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलना इंडस्ट्री चल नहीं सकती। फिर एक ਉਹਦੇ 'ਚ एडी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है कि जे कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया तो परचा इंडस्ट्री वाले ते भी नाल होगा, जो उन्हां चों एक शर्तां लिखियां। इन्हां हालातां 'च इंडस्ट्री दे अंदर भी बड़ा फेयर इकट्ठा होया। उन्होंने फेयर 'च ने, डर 'च ने, भै 'च ने, उन्होंने नहीं इंडस्ट्री चलाउणी। इसलिए ये बड़ा जरूरी हो गया कि फाइनैंशियल पैकेज आवे। जिन्हां दे जॉब लॉस होया, जिन्हां दी सैलरी 50% होई आ या जिन्हां नूं दिहाड़ी नहीं मिल रही, एटलीस्ट उन्हां दे अकाउंट 'च पैसे जाण या उन्होंने कोई राहत मिले तो आराम नाल घरे बैठ सकन। दूजी गल, चाहे ये साडे सत्कारयोग ACP साहब की दुखदाई ये कोविड नाल डेथ हुई है या उस तो पहला भाई निर्मल सिंह पद्मश्री जिहड़े रागी सिंह सन उन्हां दी हुई है। और अज भी तुसीं उन्हां दे परिवार की स्टेटमेंट सुनी है कि और ऑडियो भी सुनी सी, उन्होंने ये इल्जाम लाए सी कि उन्हां दा सही तरीके की ट्रीटमेंट नहीं हो रही। और अज भी उन्होंने CBI की मांग की। और असलीयत की है, मैं ये हैल्थ के जोड़े वर्करस ने या हैल्थ के जोड़े फ्रंट लाइन च लड़ रहे हैं, मैं उन्होंने गुनेगार या जिम्मेवार नहीं ठहराउंदा, क्योंकि वो तो आप बेचारे गल का रौला दवाइयां दे रहे कि साडे हत्थ तां मजबूत करो। जे सानू जंग लई भेजिया तो जंग असीं उदों ही लड़ सकते हैं जे सानू हर तरीके की सानू सपोर्ट सरकार दऊगी, मगर वो सपोर्ट नहीं मिल रही।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਦਾ, ਗਲਵਸ ਦਾ, ਮਾਸਕ ਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਜੇ 3% ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 7% ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਜੇ 6% ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਕੱਲੀਆਂ 3 ਨੇ, ਇੱਥੇ 16 ਜਾਂ 17 ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 1372 ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਡੈਥਸ ਨੇ 15, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 1351 ਕੇਸ, ਡੈਥਸ ਨੇ 11। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 400 ਕੇਸ, ਆਪਣੇ 255 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੈ 13, ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 400 ਕੇਸ, ਡੈਥ 3 ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਹੈ 16। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, the number of people dying with COVID are much higher, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਘੱਟ, ਜੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਫਿਰ ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦਿਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੇਬਰਰ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ? ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਪ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਉਹੀ ਪਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਮਗਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਏਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 70% ਇਹ ਜੇ ਏਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਮੋਟੀ ਗੌਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੇਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।